एकदा गोटे बिलुआ मन दुखरे जंगल छिड़ा होइथाए कारण तार केही भी सांग नथिले। एही कारणरू से पूरा एकला पड़ी जाइथाए। अरे मु हेउची जंगलर सबुठारु दुखी प्राणी। समस्तଙ୍କ पाखरे सांग अछन्ते खेलिबा पई, हेले मो पाखरे केही भी सांग नाहंती। तेणु मु बहुत एकला। ए एकलापणକୁ दूर करिबा पई मो पाखरे किछि भी उपाय नाही। तेणु मो मतरे बंचिबा अपेक्षा मरिजिबा भलो। बिलुआ एपरी कहिछि कि नाही, हठात ताकू एक कांदिबार शब्द सुभिला। अरे मु आउ बंचिबेनी। एपरी जीवन रखिके मोर किछि भी लाभ नाही। ए भलिया बंचिबा अपेक्षा मरिजिबा भलो। हे प्रभु, मते दया करी तुम पाखको नहीं जाओ। मु आउ एपरी बंचिबाकू चाहुनी। बहुत दुख सहिलानी। मु मोर जीवन रे बंची थाउ थाउ टिके सुख पाइली नाही एवं मला परे टिके सुख भी पाइली नाही। तेणु बंचिबा अपेक्षा मरिजिबा भलो। एसबु बिलुआ सुनी टिकिए आश्चर्य होइगला। अरे ए सुनसान जंगल भितरे किए एपरे पाटी करे कांदुछि? आउ कहूछि कोन ना मरिजिबो बोली। से आउ किछि असुविधार पड़िने तो? जदि असुविधार पड़िथिबो ताहले ताको बंचाइबा हेउछि मोर कर्तव्य। तेणु मु जाउछि तारो सहाय्य करिबि एवं ताको बंचाइ देबि। एपरी कही बिलुआ आवाज आसुथिबा जागा आड़कू गला एवं किछि बाट चलिबा परे देखिला किछि दूर रे एक डाहाणी बसी कांदुथाए। एहा देखि बिलुआ रहिगला ओ कहिला, अरे ये तो गोटे डाहाणी। जदि मु एबे ता पाखको जाइतांती ताहले से मते एबे मारि देइतांता। मो बेଳ बोलतिबारु मु बंची गली। हेले एबे से मते देखिबा पूर्वरु मते एठारु जिबाकू पड़िबो, नहले आज मरिबाटा मोर फाइनल होई जिवो। बिलुआ एपरी कही जिबाकू बाहारुथबा बेले हठात तार मन परिवर्तन होइगला। तेणु से कहिला, अरे जदि ये डाहाणी काहाकू मारितांता किंबा शिकार करिबार थांता ताहले से जाई तारो शक्ति माध्यमरे समस्तଙ୍କୁ मारि पकांता। हेले ये एठारे बसी कांदुछि माने निश्चित यार गोटे असुविधा होइछि। याकू देखि लागुनी ये काहाकू मारिबा पई एठारे बसिथिबो। तेणु मते थरे ता पाखକୁ जाई ता साथीरे କଥା हेबाकू पड़िबो। जदि मु तार समस्याकू समाधान करि पारे ताहले बिचरा डाहाणीटी खुसिरे खुसिरे एठारु पळाइबो। ओ एमितिरे मोर केही भी सांग नाहंती। ये मोर गोटे सांग होई जिवो। एपरी कही बिलुआ साहस करी डाहाणी पाखକୁ गला एवं सेठारे पहुंचिबा परे बिलुआ कहिला, ओइरे डाहाणी, तू एपरी ए घंच जंगल भितरे बसिके कांदुछु काहेकि? कोन तोर केही पिला होछि जाइछन्ती ना तोर किछि असुविधा होइछि? जदि तोर सेपरी किछि होइताए ताहले तू न डरी मन खोलिके सब कथा कोटी कोटी करी मो पाखरे कहि पारु। जदि मु पारिबी तो समस्यार समाधान करि देबी। अरे मु कोन कहबे मो दुख कथा? तो पाखरे मो दुख कहिबा पई मोर जमा भी धैर्य नाही। ए दुख को मु आउ सही पारुनी। एपरी परिस्थिति रे मते मरि जिबाको इच्छा हेउछि। काली सकाळे मोर ओ मो स्वामीर बुलिबा पई ए जंगल को आसिथिलो। अरे धन्यवाद स्वामी, मते एठाको बुलाइबाको आनिथिबारो। मु घरे बसे बहुत विरक्ति हेउथिले ओ एहा सह बहुत दिन हेबो मु कुआडे मध्य बुलिबाको जाई नथिले। तेणु मो मन कहूथिला कुआडे गोटे बुलिबा पई। जा हेउ तुमे मोर मन कथा बुझी पारे मते एठाको बुलाइबाको आनिलो। तेणु तुमको जेते धन्यवाद देले मध्य कम पड़िबो। स्वामी, तमे मोर मन खुशी करिछ माने देखिबो मु मध्य तुम मन खुशी करि देबी। अरे प्रियतमा, तमे परा मो स्त्री। तमे सर्वदा मो सुख दुखरे छिड़ा हुओ एवं मो दुख ओ सुख समय रे हाथ को हाथ मिलाई चलीच। जदि तम पाई एई सामान्य काम न करी पारिबी
ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଭାବିଲିଣି ତୁମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ, ହେଲେ ମୋର ଅନେକ କାମ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଗଲା ତୁମକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ହଉ ଧନ, ତମେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ ଭାବି ଏବେ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନ ଦେଇ ବୁଲିବା ଓ ତାପରେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଦିନ ବୁଲିବା। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? 5 ଦିନ ବୁଲିବା? ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଖାଲି ଆଜି ବୁଲିବା ବୋଲି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ 5 ଦିନ କଥା କହି ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଲ। ହଉ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିବା ପରେ 2 ଜଣ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। 2 ଜଣ ବୁଲି ବୁଲି ଖରା ଯୋଗୁଁ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରି କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରେ ବୁଲାଇଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପାଣି ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଯାଇ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଓ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ବାସ୍ ଏଠାରେ ଆରାମ ନେଇ ଜୋରେ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଓ ଯଦି ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଓ ମୁଁ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କାରଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ନୂଆ। ପାଣି ଖୋଜିକି ଆଣିବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏଠାରେ ବସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ନେଇ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ବାସ୍ ଏଠାରେ ଖାଲି ବସିକି ରହିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାବା ପାଖରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ଓ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତମେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ସହ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଏପରି ବିଦ୍ୟା କିପରି ଶିଖିଲ ଓ ଏସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା? ବାବା, ମୁଁ ଏସବୁ ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ଶିଖିବା କାଠିକର ପାଠ। ଏସବୁ ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ଶିଖିବା ଭଲ। ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କଲି ଏବଂ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ଏ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଓ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏପରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ହେଲେ ପୁଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମେ ଏସବୁର ପଶ ବୋଲି। ତମେ ହେଉଛ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ, ତେଣୁ ତମେ ଖାଇ ପିଇ ଘର ସଂସାର କରି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ବାବା, ମୋର ଘର ସଂସାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ ହୋଇପାରେ ସତ, ହେଲେ ମୋର ଏପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ବାବା, ଏପରି କିଛି ବାଟ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ପାଇଯିବି ଓ ମୋତେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଆରେ ପୁଅ, ସେପରି ବାଟ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ସେଟା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ ଶକ୍ତି ପାଉ ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ କେବେ ବି ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଓ ତୋ ପାଖରେ ଅର୍ଜିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ମଲା ପରେ ନର୍କ ଭୋଗିବୁ। ଓ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏଥିରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜୁ ଆଉ କିଛି ବି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ସିଧା ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଭୂତ ଉପରେ। ସେ ଦେଖିଲା ଭୂତଟା ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ।
ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ଲେଖା ହୋଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପାଇଗଲି। ଯାଉଛି ଏଇ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଯିବି ଓ ତାପରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯିବି ଓ ତାପରେ ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ରାଜ କରିବି ରାଜ। ସେ ବାବା ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତି ପାଇ ମୋର ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବି ବୋଧେ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଶୈତାନ ହେବାକୁ ଏ ଶକ୍ତି ନେଉଛି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ଡାହାଣୀ ପାଣି ନ ପାଇ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଏବେ ତୁ କହ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନା କାନ୍ଦିବିନି? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୋର କେତେ ଖୁସି ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ହେଲେ କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖିନି। ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଓ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ଡାହାଣୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ ସମ୍ଭାଳ, ଆଉ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କେମିତି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ତୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବାରେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୋର ଖାଇବା ରହିବା କଥା। ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବୁ, ଆଉ ତୋ ଖାଇବା ରହିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋର ରକ୍ଷକ ସାଜି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ତତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଲୁ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକି ଦେ ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିଲା। ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜିକି ଦେବି ଓ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହଉ, ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଥକି ଗଲୁଣି, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ, ସେଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଡାହାଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଓ ମନରେ ଭାବିଦେଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଡାହାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ବିଲୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ତୋର ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ପଡ଼ିଲା ରେ? ସକାଳୁ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କିରେ? ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ମାମୁଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ ଓ ମୋ ପାଖରେ ତୋର କି କାମ ଅଛି? ଆରେ ମାମା, ତମେ ମତେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ କାମ କହିଛ ମୁଁ କରିଛି, ସର୍ବଦା ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାକି ତମେ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଓ ସେଇ କାମଟି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଡାହାଣୀର ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ମାମା, ତମେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତମେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ସେ ଲୋକର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅ। ଆରେ ବିଲୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ସେ କାମ କରିଦେବି।
ହେଲେ ବିଲୁ କାମ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ମାମୁଁ କଥା ବୁଝିଦେବୁ ମାନେ କିଛି ମାଂସ ମତେ ଆଣିକି ଦେବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି ବାସ୍। ତୋ କାମ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ବାଘର ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବାଘ ତାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ରାଜୁ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବାଘ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବିଲୁଆ ଖୋଜୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବିଲୁଆ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ଏହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଓ ଏହା ସହ ଏହାର ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ବିଲୁଆ ପାଖରେ କହିବି। ଏହା ଜାଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଓ ଏହା ବଦଳରେ ମତେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ହଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଖୁସି ହେବା, ଏବେ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର କହିବି, ନହେଲେ ଯଦି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରୁ ପଳାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପତା ଲଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିବ। ବାଘ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଓ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ତୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ସେ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି ଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେଠାକୁ ଯା, ନହେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ଯଦି କୁଆଡେ ପଳାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅତାପତା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ଧରି ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଏଇ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରାଜୁକୁ ମାରିଦେଲା। ରାଜୁକୁ ମାରିବା ପରେ ଡାହାଣୀର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କଲି। ଯଦି ତୁ ଆଜି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ବିଲୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୋର କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ଏପରି ଭାବେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ଏପରି ଭାବରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏକ ସାଙ୍ଗ ବନାଇ ପାରିଲା। ଆରେ ମୋର ନାତି, ଦେଖିକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଗଲାବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବୁନି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ନେବୁନି କିମ୍ବା ଖାଇବୁନି। ଆଉ ହଁ, ଆର ସାହିର ବହୁତ କାମୁଡା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ମାନେ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କୁକୁର ତୋତେ ଗୋଡାଇଲେ ତୁ ନ ଦୌଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବୁ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୋର ବିଜୁର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତୁ ବିଜୁର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବୁ। ଆରେ ଜେଜେ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଠିକରେ ଯିବି ଓ ଠିକରେ ଆସିବି। ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଲାବେଳେ ମତେ ଏପରି କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଲିଣି। ହଉ, ତମେ ଆଉ ମୋ କଥା ବେଶୀ ନ ଭାବି ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ମତେ ଗପ କହିବ। ଆଉ ହଁ, କାଲି ମତେ କହିଥିଲ ସତ ଭୂତ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମତେ ସତ ଭୂତ କଥା କହିବ। ବିଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି କିରେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କିରେ? କିମ୍ବା ଘରେ ତତେ କେହି କିଛି କହିଛନ୍ତି କିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋର ମୁହଁ ଆଜି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ତୁ ପରା କମେଡିଆନ ପିଲାଟା। ଯଦି ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ? ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଏବେ କହ
तो दुखर कारण कौन? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବିଜୁ, ତୁ ବହୁତ ଲକି ରେ, କାରଣ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୋର ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ପୁରା ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଉଛୁ। ହେଲେ ମୋର ଜେଜେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଜେଜେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମୋ ଜେଜେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ବି ସ୍ନେହ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଜେଜେ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ମୋ ଜେଜେ ପରା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେ କଣ ତୋ ଜେଜେ ନୁହନ୍ତି କି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତତେ ଗପ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିଯା। ରାତି ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ ଆଜି ସତଭୂତ କଥା କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିବା ସହ ମଜା କରିବା। ନା କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଏବେ ଖୁସି ହୋଇଯା। ବିଜୁଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଜୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ବିଜୁର ଫେରିବା ବାଟକୁ ତାର ଜେଜେ ଚାହିଁକି ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଓ ଯେମିତି ବିଜୁ ଓ ରାଜୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲେ, ଆରେ ନାତି, ତୋର ଆସିବା ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ଜାଣିଛୁ, ତୋର ଆସିବା ଡେରି ହେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ଲେଟ୍ କଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଜେଜେ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିକି ଆସୁ ଆସୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ନାତି। ତମେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋର କଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ କି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଘରେ ରହିବ। ଆଉ ହଁ, ସେ ତୁମଠାରୁ ଭୂତ କଥା ଶୁଣିବ। ଆରେ ବା, ଭଲ କଥା। ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗପ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଗପ କହିବି ମାନେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ହଁ ମାରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗପ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭୂତ କଥା ଶୁଣି ଡର, ତାହେଲେ ଗପ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତିନି ଜଣ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ତିନି ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚଖଟି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ରାଜୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତର ସହ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ରେଡି ଥାଏ। ଜେଜେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସକାଳୁ ରହିଲେଣି। ହେଲେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପ ନ କହି କଣ ଭାବୁଛ? ଏପରି ନ ଭାବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆମକୁ ସତଭୂତ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ହଉ ହଉ ରେ ମୋର ନାତି ଟୋକା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ମୁଁ କହୁଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ରହିନଥାନ୍ତି। ହଉ, ସେଦିନ କଣ ହୋଇଥିଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଗରମ ଦିନ ସମୟ, ଗାଁରେ ଜୋରେ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ ପାଖକୁ ପଳାଇଥାଏ ତାସ ଖେଳିବାକୁ। ଅଜୁ ହେଲା ଆମ ଆର ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ମୁଁ ସେଠାରେ ତାସ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଜାଣିପାରୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଚେତା ପଶିଲା କି ଅଧିକ ରାତି ହେଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଅଜୁ ମୋତେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ନ ରହି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି।
ହେଲେ ମୁଁ ସାହସ କରି ପଳାଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ବସିଥାଏ, ଯାହାର ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ଦେହରେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି, ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଜେଜେ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ। ମତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଡରିକି ସେଇଠାରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ ଜେଜେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ସତଭୂତ କଥା କୁହ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୟରେ ପୁରା କମ୍ପିବୁ। କୁହ କୁହ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗପ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଜମା ବି ଗପ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ହେଲେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗପ କହିବାକୁ। ହଉ, ଆଜି ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ କେବେ ସତଭୂତ କଥା କହିବି। ଜେଜେ ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ରାଜୁ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ। ତୁ ତ କାଲି ରାତି ସାରା ତୋର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଜମା ବି ପାଠ ପଢୁନଥିଲୁ, ଖାଲି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୋର ଆଉ ବିଜୁର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା କି? ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କହ। ବାପା, ମୋର ଓ ବିଜୁର କିଛି ବି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନି, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଅଟକୁଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ବିଜୁର ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମତେ ବି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋ ଜେଜେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବିଜୁ ପରି ଗପ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ଦୁଃଖ। ଯଦି ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ ଜେଜେ ଯେପରି ମଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ମରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ଭାବେ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ମରିବା ବିଷୟରେ କେବେ ବି କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପଶି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ସେ ଭୂତକୁ ଡରି କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ହେଲେ ତୋ ଜେଜେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଭୂତକୁ ମାରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଅଟକାଉଥିଲି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ମଲେ। ଆଜି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜେଜେଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାପ ପୁଅ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ବାହାରୁ ବିଜୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସହ ଘର ବାହାରୁ ବିଜୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସହ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଓ ମଜା କରିବା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଖି ଚଢ଼ିଯିବା, ନହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାହି ପିଲା ସେଠାକୁ ଆଗେ ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ସେ ଆବାଜ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ଏ ଭୂତ ମତେ ମାରିଦେବ। ଘରେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମତେ ରକ୍ଷା କର। କିଏ ରକ୍ଷା କର ରେ, କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଜୁ, କିଏ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ତାର ପିଲାଛୁଆ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି କି? ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଛି। ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ସିଏ ମଲା କି ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆରେ ବିଜୁ, ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ଛଡ଼ା କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ତାହେଲେ ବିଚରା ପ୍ରାଣୀଟି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଯା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ଡରରେ ଗଲାନି। ହେଲେ ରାଜୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ରାଜୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପୁଅ, ଦୟାକରି ମତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳା। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭୂତ ଆସିଲେ ମତେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମତେ ଏଠାରୁ ଖୋଲିଦେ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଇବି। ବରଂ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଭୂତର ଶିକାର ହେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ରାଜୁ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବା ସହ ଏ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇବି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଓ ବିଲୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଦେଖ ତୋର ଆଜି ଜୀବନ ଯିବ। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲା। ଭୂତ ମରିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଜେଜେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛୁ ବୋଲି, କାରଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଜେଜେର ସ୍ନେହ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେଲେ ଏହା ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୋ ଉପର ନଜର ରଖେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଏପରି ଯିଏ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ବିନା ଭାବି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲୁ ତୁ ମୋର ରକ୍ତ ବୋଲି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଜେଜେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।